स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। पापो हत बुद्धिनाम शिवे वार्तापि दुर्लभं भारते जन्म दुर्लभं शिवपूजनम् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषेधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोल श्री मोवेश्वर महादेव की जय। वाछरा दादानी जय। द्वारिकाधीश की जय। हरसिद्धि मात की जय। अमरनाथ महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। आइए घड़ी दो घड़ी के लिए परमात्मा ना नाम नो संकीर्तन करिए। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर। शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम्। गावो उमा महेश्वर तव शरणम्। गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे जगदीश पिनाकी महेश्वर। हे जगदीश्वर पिनाकी महेश्वर। त्रिनयन शंकर तव शरणम्। त्रिनयन शंकर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव
ओंकारा शिव तव शरणं गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं गाओ हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं गाओ भुजंग भूषण तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गाओ ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओमकारा शिव तव शरणं ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुतां देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरशिव्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु माम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल मोवेश्वर महादेव देव की हरि ओम नमः पार्वती पतये और हर महादेव महादेव।
શ્રીહરિમ પરમાનંદમ ઉપદિષ્ટારમીશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનામ કારણમ ત્વમ નમામ્યહમ. પરમાત્મા મહાદેવ મહેશ્વર મહાદેવના ચરણ કમલમાં વંદન, વાછરા દાદાના ચરણ કમલમાં વંદન. આપ સર્વના હૃદય કમળમાં વિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન. આ સ્થાન પર બિરાજમાન સર્વ સંતગણોને વંદન. યુટ્યુબના માધ્યમથી નિહાળતા સર્વ શ્રોતાગણોને વંદન. આપ સર્વને મારા જાજા કરી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણ. પરમાત્મા મહાદેવની ખૂબ કૃપા બની અને આ શ્રાવણ માસના અંતિમ સોમવારના દિને આપણે જ્યોતિર્લિંગના પ્રાગટ્યોની કથાને સાંભળીએ છીએ. એમાં આજે આપણે પણ અહીંયા અમરનાથ મહાદેવના દર્શન રાખ્યા છે. આમાંથી બે બહેનો મને એમ કહેતા હતા કે બાપુ અમરનાથ તો પહોંચાય કે ન પહોંચાય, પણ અહીંયા તમે અમરનાથ લઈ આવ્યા. આ તમારો અંતરનો જે રાજીપો છે એ પછી 24 કલાકમાંથી ભલે 4 કે 5 કલાક જ નીંદર થતી હોય, પરંતુ આ અંતરનો રાજીપો જ્યારે વ્યક્ત થાય છે ત્યારે અમારો બધો થાક ઉતરી જાય છે અને હૃદયથી એમ થાય છે કે હજી થોડીક મહેનત કરીએ, હજી થોડીક મહેનત કરીએ, હજી થોડીક મહેનત કરીએ. અમરનાથ મહાદેવના દર્શન છે. અમરનાથ મહાદેવની એક કથા પણ છે. અમરનાથ મહાદેવની એક કથા પણ છે. શિવજીને પાર્વતીજી એક વખત અમર કથા પૂછે છે કે હે મહાદેવજી, મને અમર કથા કહીને સંભળાવો. અને ત્યારે મહાદેવજી કહે છે કે આ અમર કથા ઘડીકમાં કહેવાય નહીં, જે તે જગ્યાએ ન કહેવાય, જે તે સ્થાને ન કહેવાય. અહીંયા તો આ આપણી દેશી ભાષામાં કહીએ તો ઉંબાડિયું નારદે મૂકેલું હતું કે મહાદેવજીએ તમને બધી કથા કીધી હશે પણ તમને આ એક કથા નહીં કીધી હોય, જોઈ લ્યો. પાર્વતીને એમ થયું કે આ કથામાં વળી હૈસે શું, મારે જાણી લેવી છે. अमरनाथ में अमर कथा को कही सुनाए पार्वती. अमरनाथ में अमर कथा को कही सुनाए पार्वती. उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति. उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति. અમરનાથ મેં અમર કથા કો કહી સુનાય. અમરનાથની અંદર અમર કથા જ્યારે કહેવાવા માટે થઈ અને ભગવાન મહાદેવજી પાર્વતીજી પૂછે છે કે અમર કથા મને સંભળાવો. શિવજી એ સમય ના પાડે છે કે જે તે સમયે, જે તે સ્થાને, જે તે જગ્યાએ ન કહેવાય. અર્થ શિવજી પાર્વતીજીને એવું કહે છે કે પાર્વતી શિષ્ય તરીકે બેઠા છે ને શિવજી ગુરુ તરીકે બેઠા છે. અને ગુરુ જ્યારે શિષ્યના મનનો ભેદ જાણે એ પછી જ શિક્ષાઓ આપે છે. એની જાણવાની તમન્નાઓ કેટલી, એની જિજ્ઞાસાઓ કેટલી છે. ગુરુ એમ તુરંત ન કહેવા માંડે, એ પેલા પાત્રને જોવે છે કે મારો શિષ્ય છે, આ પાત્ર છે, આને લાયક છે. પ્રશ્ન પૂછવાના ઠેકાણા હોય છે, એના સ્થાન હોય છે, એના સ્થળ હોય છે. અને આપણે તો ગુરુનું આસન કદાચ ટ્રેનમાં હામહામી સીટ મળી જાય તો હજારો સવાલો પૂછી લઈએ છીએ. એમ નહીં,
ગુરુ પેલા શિષ્યના મનના ભેદને જાણે છે, અને ભેદને ઓળખી જાય પછી એ અંતરના ઊંડાણની વાત કહીને આપણને સમજાવે છે. બાકી વ્યવહારિક જીવનનો સત્સંગ તો એ આપણી સમક્ષ કરતા જ હોય છે, પરંતુ એ રીતે નહીં. તમારા મનની તમન્નાઓ કેટલી છે, તમારા જાણવાની તમન્નાઓ કેટલી છે, તમારી અંદર કેટલી ધગસ છે, ખેવના છે, એના ઉપર નિર્ભર કરે છે કે ગુરુ તમને શું શીખવે છે. એમ તુરંત તમે પાસે બેસી જાઓ ને ઉપમન્યુની પાસે દ્વારિકાધીશ ગયા હતા એટલે એને એમ નથી કીધું, એને એમ કીધું જે વિધિવત પદ્ધતિથી જે વિધિ થાતી હોય એ થાય, જે કરવું પડતું હોય એ કરવું પડે. દ્વારિકા ધણી એમ નથી કીધું કે હું સોનાની નગરીનો રાજા છું અને હું તમારી પાસે મંત્ર લેવા આવ્યો છું ને મને આપી દો, એમ નહીં. આના માટે તો જેમ કરવું હોય એમ કરવું જ પડે, જે વિધિ થાતી હોય એ થાય જ, એમાં કાંઈ ના હાલે. ગમે એવા પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર સાધુ સંત કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પણ જ્યારે વિદેશ જવાનું થાય ત્યારે એરપોર્ટ ઉપર એને લાઈનમાં ઊભું જ પડે, એમાં કાંઈ ના હાલે. ગમે એવા ધર્મ ધુરંધર હોય ત્યાં કોઈનું ના હાલે. ઈશ્વરના દરબારમાં જ્યારે જવાનું થાય છે ત્યાં કોઈનું નથી હાલતું. આ એક એરપોર્ટ જ છે, સીધું કોઈ પસાર નથી થતું, કર્મના માર્ગના હિસાબોમાંથી પસાર થઈને જાય છે. શિવજી હાથમાં 3 તાળી પાડે છે, 1 2 3, કારણ કે અમર કથા છે. આ જે તે સાંભળી ન શકે, અને જે તે સાંભળી જાય તો એ અમર થઈ જાય. અને શિવજી 3 તાળી પાડે છે. પેલી તાળી પાડતા એ કૈલાસ પર્વતની અંદર કે અમરનાથની જે ગુફા છે એ સ્થાન ઉપર જેટલા જે એમ કહેવાય છે કે જીવો હતા એ બધા જીવોને રવાના કરી દીધા કે અત્યારે અહીંથી હાલ્યા જાવ એમ. બીજી તાળી પાડી છે, નાના મોટા જે જીવજંતુઓ બધા વહી ગયા. ત્રીજી તાળી વાળી છે, જે કોઈ પણ રહી ગયું હતું ભૂલ ચૂકથી એ પણ નીકળી ગયા છે. પછી શિવજીએ પોતાનું ત્રિશૂલ ફેંક્યું, અને ત્રિશૂલ ફેંક્યું ચારો તરફ ફેર્યું છે કે કોઈ રહી ગયું હોય તો એને કાઢો એમ. પરંતુ એ સમયે એક પોપટનું બચ્ચું હતું, એ માના ગર્ભનું જે ઈંડું હોય ને એમાંથી પ્રગટ નહોતું થયું, એ ઈંડામાં હતું. એટલે આમ જોઈએ તો હજી જગતમાં આવ્યું નહોતું ને ત્યાં હાજર પણ હતું, એવું બધું હતું એમ. પછી ત્રિશૂલ ફેંકવું છે એટલે માના ઈંડાની અંદર હતું, એટલે ત્રિશૂલ દ્વારા એ દુનિયાની એ સ્થાનની બહાર ન ગયું, એટલે ત્યાં રહ્યું. ત્રિશૂલ ફરીને જેવું મહાદેવજી પાસે આવી ગયું, તરત એને ઈંડામાંથી જન્મ લીધો. અને એ સમયે પાર્વતીજીને અમર કથા કહેવાની શરૂઆત જ્યાં કરી છે મહાદેવજીએ, અમરનાથ મેં અમર કથા કો કહી સુનાએ પાર્વતી, उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति, उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति। ત્રિશુલને બાજુમાં મૂક્યું છે અને અમર કથા કહેવાની જ્યાં શરૂઆત કરી છે, દેવીના સ્વભાવની શિવજીને ખબર છે, એટલે કથા શરૂ કરે એ પહેલા જ શિવજી ચોખવટ કરી દે છે કે જોજો દેવી, કથા સંભળાવું છું પણ હુઈ ન જાતા. ઘણા માણસોને જેવી કથા ચાલુ થાય એવી નીંદર આવી જાય કે બાપુ સાચું જ વાંચવાનું છે, અમને ભરોસો છે, તમ તારા હલવું હોય. હા, અને પછી કથા પૂરી થાય ને પછી આપણે પૂછીએ કે આજની કથામાં શું આવ્યું? કે મેં તો બરોબર સાંભળ્યું પણ બાપુને વાંચતા ન આવડ્યું. બાકી હું તો એ કે ધ્યાનથી જ સાંભળતો હતો. આપણો ક્યાંય વાક જ ના હોય, સામેવાળાનો જ વાક હોય. મેં તો એ કે બરોબર સાંભળ્યું પણ બાપુ. ઘણા માણસોને આદત હોય છે, જેવી કથા શરૂ થાય અહીંયા તો બહુ સારું છે, કોઈ સૂતા નથી અને આમે તમારી વાત નથી કરતો. દેવી ધ્યાન રાખજો, અમર કથાને સંભળાવું છું પણ સુઈ ન જાતા.
પણ પાર્વતીજી સૂઈ જાય છે. અને શિવજીએ રસ્તો અપનાવ્યો છે કે તમારે અમર કથાને સાંભળતા સાંભળતા હોકારો આપવાનો છે. જેમ આપણામાં હોકારો અપાતો હોય, કથા સત્યનારાયણની કથાઓ થતી હોય ત્યારે હોકારો આપતા હોય. આગળ બેઠા વર્તા બેઠા બેઠા બધા જે ખૈઠા બુઢા હોય નારાયણ હરિ હરિ એવી રીતના હરે હરે એમ કરતા કરતા હોકારો આપતા હોય. અને પાછળ બેઠા હોય ને એ બધા બીજો હોકારો આપતા હોય કે ઓહો હો હજી તા કઠિયારો આવ્યો, હીરો કઈ આવીએ. અને એમાં એની કઠણાઈ આખી કથા પૂરી થાય ને ત્યાં સુધી લાઈટ હોય, અંધારાનું ટાણું થાય ને જેવી પ્રસાદી આવે ને ત્યાં જ લાઈટ જાય. હવે હીરાનું પડ્યું હોય ને એમાં હીરોય હોય ને હેડી હોય. હવે અંધારામાં કોળિયો મૂકવો જાય ને તો હીરો ને હેડી બે મોઢામાં જાય. હવે હું થૂકી દેવું ને હું ઓગાડું, કારણ કે શેરડી ખાઈને થૂકવાની હોય ને શીરો આમાંથી હું નાખું ને હું ખાવું. ભાગ્યની વાત છે બાપા બધી. હોકારો આપજો. અને પાર્વતીજી હોકારો આપે છે કથા સાંભળતા સાંભળતા. સ્વામી 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 સ્વામી. પોપટની એક આદત છે, આપણા ઘરની અંદર જે શબ્દ વારંવાર બોલાય છે, જે શબ્દ વારંવાર બોલાય છે ને એ સાંભળે છે એ પોપટ એ બોલતા શીખી જાય છે. એટલે પોપટ પાર્વતીજીનો હોકારો વારંવાર સાંભળે છે, સ્વામી સ્વામી સ્વામી. અને શિવજીની એક આદત છે, જ્યારે શિવજી કથા કરે છે ત્યારે આંખ બંધ કરી જાય છે. સમાધિસ્થ અવસ્થાની અંદર બેસી અને પછી શિવજી કથા કરવા માટે બેસે છે. એ સમાધિ અવસ્થાની અંદર બેસીને શિવજી કથા કરે છે. એ સમયે પાર્વતીજી હોંકારો આપે છે, પરંતુ અમુક કથા સાંભળતા પાર્વતીની નીંદર આવી જાય છે. હવે પાર્વતીજી ઊંઘી ગયા એટલે ઓલા પોપટના બચ્ચાને એવું થયું કે જો પાર્વતી હોકારો આપવાનું બંધ કરી દેશે તો કથા અધૂરી રહી જાય ને મારાથી અમર કથા નહીં સંભળાય. એટલે ઓલો પોપટ ચાલુ થયો, સ્વામી 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 સ્વામી. શિવજીને એમ કે પાર્વતી હોકારો આપે છે, હકીકતે આપતો તો પોપટ. અને જેવી આંખ ખોલી અને આંખ જ્યાં ખોલી ને ત્યાં તો મહાદેવજી જોવે પાર્વતીજી હુતા. અને સુતેલા દેવીને જોઈને શિવજી વિચાર કરે છે કે જો દેવી સુતા છે તો હોકારો કોણ આપે? કારણ કે મારું ત્રિશુલ ગયો, આમાંથી જેટલા જેટલા જીવો હતા એ બધાને બહાર ફેંકી દીધા છે, તો હોકારો કોણ આપે છે? દેવી સુતા છે. અને ત્યારે મહાદેવજીએ જોયું છે, ત્યાં એને ખબર પડી કે એક પોપટનું બચ્ચું આ હોકારો અમર કથા સાંભળી ગયો. અને મહાદેવને ક્રોધ આવ્યો, કથાની ચોરી કરીને આયલો જાય છે. ત્રિશુલ લઈને મહાદેવજી પાછળ થયા, આગળ પોપટ ને પાછળ મહાદેવજી. અને એટલો દોડ્યો કે મહાદેવથી બચવા માટે થઈ વ્યાસના પત્ની સ્નાન કરતા હતા ને એના પેટમાં વયો ગયો. વ્યાસના પત્નીના ગર્ભની અંદર ગયો છે. અને મહાદેવજી એ તરફ જતા જોવે છે એટલે વ્યાસના આશ્રમમાં જઈને મહાદેવજી વ્યાસને પૂછે છે કે અહીંયા તમે એ કઈ પોપટને આવતા જોયો? એટલે મહાદેવજી કે વ્યાસજી કે તમારે પોપટની શું જરૂર પડી છે? અરે કે મારા ઘરમાં ચોરી કરીને વયો ગયો. મહાદેવની આ વાત સાંભળીને વ્યાસજી હસવા લાગ્યા. તમારા ઘરમાં ચોરી છે હુંથી લઈ ગયો? તમારા ઘરમાં છે હુંથી લઈ ગયો એમ? અને ત્યારે મહાદેવજીએ કીધું કે મારી કથાની ચોરી કરી ગયો. વ્યાસ કે કથાની તો ચોરી કઈ રીતે થાય? કથા તો સૌ કોઈ સાંભળી શકે. કથાનો નિયમ છે કે વ્યક્તિ જ્યારે કથાનું આયોજન કરે ત્યારે સાંભળવા આવનારા શ્રોતાઓ માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ બેસવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, જેથી કરીને એ કથા સાંભળી શકે. પછી ભોજન આપવું કે નહીં એ યજમાન ઉપર આધાર છે, કે યજમાનની સગવડતા ઉપર આધાર છે. પણ એ શ્રોતાઓ સરખી રીતે બેસી અને કથા સાંભળી શકવા જોઈએ. આવી રીતના હોય છે. કથાની ચોરી કઈ રીતે કરી ગયો? અરે મહાદેવજી કે હું પાર્વતીને અમર કથા સંભળાવતો હતો ને એમાં પાર્વતી આરે આરે પોપટે સાંભળી ગયો. વ્યાસજી વળી પાછા હસવા લઈ ગયા. મહાદેવ હકીકતે તમે ભોળા છો,
તમે એવું કહો છો કે હું અમર કથા સંભળાવતો હતો અને એ અમર કથાને પોપટ સાંભળી ગયો, અને હવે તમે ત્રિશુલ લઈ અને કથાની ચોરી કરી ગયો એટલે પોપટને મારવા માટે જાવ છો. જો અમર કથા સાંભળી ગયો હોય તો પોપટ મરે કઈ રીતે? કારણ કે અમર કથા સાંભળી તો અમર થઈ ગયો ને, તો પોપટ મરે કઈ રીતે? અને જો પોપટ મરી જાય તો અમર કથા ખોટી કહેવાય, તો એ અમર કથા થોડી કહેવાય. શિવજી કે એ વિચાર તો મને ના આવ્યો હોય, વિચારવા જેવું ને. મહાદેવ તમે બહુ ભોળા છો, આ તમારો જે અંશ છે અને આના દ્વારા અનેકો કામ થવાના છે. અને એ વ્યાસના પત્નીના ગર્ભમાં જાય છે અને શિવજીથી ડરે છે એટલે ઘડીકમાં એ ગર્ભમાંથી જન્મ નથી લેતા. અનેકો સમય, નકર માના ગર્ભનો સમય હોય છે 9 મહિનાનો, પણ આ જન્મ નથી લેતા સુખદેવજી મહારાજ. સુખ કહેતા પોપટ, આ જે પોપટ હતા એ બીજું કોઈ નહીં, એ જ સુખદેવજી મહારાજ. અને સુખ કહેતા પોપટ, પોપટ એના ગર્ભની અંદર રહે છે. અને પછી મહાદેવે આશીર્વાદ દીધા છે કે હવે તને કાંઈ નહીં થાય ને. એ બાદ બહાર નીકળે છે. અને જ્યારે આ તો જન્મથી વૈરાગી છે, વ્યાસજી પાછળ પાછળ હે પુત્ર કરતા કરતા ભાગે છે વગેરે બધી કથાઓ હવે ભાગવતમાં ઉતરી જાય. અમરનાથની સુંદર સુંદર આવી કથાઓ છે. તો આપણે આજે અહીંયા અમરનાથ મહાદેવના દર્શન રાખ્યા છે. उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति. उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति. તો આ રીતે ભગવાન અમરનાથ મહાદેવની એક સુંદર કથા છે. આવી પવિત્ર કથાઓની ચર્ચા થઈ છે. આઈએ વિશેષ ચર્ચા ન કરતા ગઈકાલની કથામાં આપણે થોડો પ્રવેશ કરીએ અને એની સ્મૃતિઓ કરી અને આપણી આ કથાને આગળ વધારીએ. આ સૃષ્ટિ ઉપર અનેકો શિવલિંગ છે, આ સૃષ્ટિ ઉપર અનેક મહાદેવ છે, અને હર એક મહાદેવના પાછળની અનેક કથાઓ છે જે ખૂબ દિલચસ્પ હોય છે, હૃદયને સ્પર્શ કરી જાય એવી હોય છે, ભાવ ભરી હોય છે. મહાદેવજીની આ સુંદર સુંદર કથાઓ, સુંદર સુંદર ગાથાઓ, સુંદર સુંદર ચરિત્રો. તો જ્યોતિર્લિંગની કથાઓ, એમાંની 3 જ્યોતિર્લિંગની જે કથા છે એ કથાને આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરી. આઈએ એની થોડી સ્મૃતિ કરીએ. જય સોમનાથ મહાદેવ, જય સોમનાથ મહાદેવ, ઓ જય સોમેશ્વર મહાદેવ, જય સોમનાથ મહાદેવ, જય શંકર કૃપા નિદાન, જય શંકર કૃપા નિદાન, જય શંકર કૃપા નિદાન, શંકર કૃપા નિદાન, જય મોવેશ્વર મહાદેવ, જય મોવેશ્વર મહાદેવ, જય મોવેશ્વર મહાદેવ, જય મોવેશ્વર. ગઈકાલે આપણે 3 કથાનું શ્રવણ કર્યું. પ્રથમ આપણી જ્યોતિર્લિંગ છે જે સોમનાથ મહાદેવ છે. ચંદ્રએ પાર્થિવ લિંગને ધારણ કરી છે, પાર્થિવ લિંગની પૂજા કરી અને સોમનાથ મહાદેવ પ્રસન્ન થયા. પ્રભાસખંડ ક્ષેત્રની અંદર એ લિંગ જે સ્થાપના થઈ છે એનું નામ સોમનાથ મહાદેવ રાખવામાં આવ્યું. એ બાદ બીજી જ્યોતિર્લિંગ છે મલ્લિકાર્જુન મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ છે.
એ જ્યોતિર્લિંગની કથા સાંભળતા આપણે જોયું હતું કે ભગવાન કાર્તિકેય શિવ અને પાર્વતીથી નારાજ થઈ ક્રોચ પર્વત પર ચાલ્યા જાય છે, ત્યાં તપસ્યા કરે છે, મહાદેવજી પ્રસન્ન થાય છે અને મહાદેવજી એ સ્થાન પર બિરાજમાન થાય છે જેને આપણે મલ્લિકાર્જુન મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ કીધી છે. એ બાદ આપણી ત્રીજી જ્યોતિર્લિંગ જેને મહાકાલેશ્વર મહાદેવ કીધી છે, જે ઉજ્જૈનની અંદર સમાયેલા છે. ઉજ્જૈનની અંદર જે મહાકાલેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે, 5 બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરવા માટે થઈ મહાદેવ સ્વયં પોતે આવે છે અને દૂષણ નામનો જે અસુર છે એ અસુરનો વિનાશ કરે છે અને એ જગ્યાએ બ્રાહ્મણોની વિનંતીથી મહાદેવ ત્યાં બિરાજમાન થાય છે અને કાળના પણ કાળ એટલે મહાકાલેશ્વર મહાદેવ. આવી રીતે 3 જ્યોતિર્લિંગની કથા આપણે ગઈકાલે સાંભળી હતી. જય સોમનાથ મહાદેવ, જય સોમનાથ મહાદેવ, જય સોમનાથ મહાદેવ, જય સોમનાથ મહાદેવ, જય સોમેશ્વર મહાદેવ, શંકર કૃપા નિધાન, જય શંકર કૃપા નિધાન, હો જય શંકર કૃપા નિધાન, જય શંકર કૃપા નિધાન, હો જય મોવેશ્વર મહાદેવ, જય મોવેશ્વર મહાદેવ, હો જય મોવેશ્વર મહાદેવ, હો જય મોવેશ્વર મહાદેવ, હો જય મોવેશ્વર મહાદેવ. 3 જ્યોતિર્લિંગની કથા સાંભળી. એ બાદ આપણું ચોથું જ્યોતિર્લિંગ અને ચોથા જ્યોતિર્લિંગના પ્રશ્નને પૂછતા અસંખ્ય ઋષિઓ સૂતજીને પૂછે છે. સૂત સૂત મહાભાગ શ્રાવિતા યદ્ભુતા કથા મહાકાલખ્યા લિંગસ્ય નિજ ભક્ત સુરક્ષિણી. હે મહાભાગ સૂતજી, હે ભાગ્યવાન સૂતજી, હે સૂતજી મહારાજ, અમારા બહુ મોટા ભાગ્ય છે, અમારા ખૂબ મોટા ભાગ્ય છે કે જે આપે અમને અદ્ભુત મહાકાલેશ્વર જેવા જ્યોતિર્લિંગની કથા સંભળાવી છે. આ કથા સાંભળવી એ અમારા જીવનના મોટામાં મોટા ભાગ્ય છે. હે સૂતજી, હવે અમને આગળની જ્યોતિર્લિંગની કથા સમજાવો. આગળની કથા કઈ છે એને અમારે સાંભળવી છે. જ્યોતિર્લિંગ ચતુર્થ ચ કૃપયાવદવીતમ ઓમકાર પરમેશસ્ય સર્વપાતક હારિણી. જ્યોતિર્લિંગ ચતુર્થ ચ, આપણી ચોથી જ્યોતિર્લિંગ, ચોથી જે જ્યોતિર્લિંગ છે એના વિશેની વાત કરી, એના વિશેની વાત કરી છે. ચોથી જ્યોતિર્લિંગ, જ્યોતિર્લિંગ ચતુર્થ ચ, ચોથી જ્યોતિર્લિંગ કઈ છે એના વિશેની કથા હું તમને કહીને સંભળાવું છું. કૃપયાવદવીતમ, કૃપા કરીને આપ સૌ સાંભળો. આ કથા કેવી મહત્વની છે. ઓમકારે પરમેશસ્ય, ઓમકારેશ્વર મહાદેવ, એ ઓમકારેશ્વર મહાદેવનો જે મહિમા છે એ ચોથી જ્યોતિર્લિંગ છે. સર્વપાતક હારિણી, સર્વ પ્રકારના પાપોને નાશ કરનારી એટલે ચોથી જ્યોતિર્લિંગ. સર્વપાતક હારિણી, સર્વ
પાતક હારિણી હરનારી. સર્વ પ્રકારના જે કોઈ પણ પાપો છે એ બધા પાપોને હરી લેનાર એટલે ચોથી જ્યોતિર્લિંગ. અસંખ્ય ઋષિઓ સાથે મળ્યા અને અસંખ્ય ઋષિઓ સાથે મળીને પછી આ કથાને જ્યાં સૂતજીને પૂછે છે. સૂતજી આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહે છે, ઓમકારે પરમે સાખ્યમ લિંગા સામિત્યથા દ્વિજા તથા વક્ષ્યામિ વહ પ્રીત્યા શ્રૂયતામ પરમર્ષય. હે દ્વિજો, હે અસંખ્ય ઋષિઓ, ઓમકારેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગની જે કથા છે એ પવિત્ર કથાનું વર્ણન હું તમને સુંદર ભાવથી કહીને સમજાવું છું. આ ઓમકારેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગની જે કથા છે એ કથાનું વર્ણન પવિત્ર ચિત્તથી સંભળાવું છું. સાંભળો, આપ સૌ આ કથાને સુંદર ભાવથી ગ્રહણ કરો. એક સમયની વાત છે. મહાભક્તિ સંપન્ન ભગવાન નારદ મુનિ ગોકર્ણ ક્ષેત્રની અંદર ગોકર્ણ નામ શિવ સમીપ જય અને ભક્તિ ભાવથી એની સેવા કરવા લાગ્યા. બાદ એ વિંધ્ય પર્વત પર આવ્યા અને અહીંયા આવી અને પર્વતની સમક્ષ આદરની સાથે એ પર્વતની પૂજા કરી. એ સબ પ્રકારે જ્યાં એની પૂજા કરી અને કિંચન માત્ર ન્યૂનતા એવી રીતના અહમ ભાવથી ગ્રસ્ત થયેલા નારદજી સમક્ષ એક પર્વત ઊભો થયો છે. શિવજીની પૂજા કરે છે. એ શિવજીની પૂજા કર્યા બાદ નારદજી વિંધ્યાંચલ પર્વત પર આવે છે અને વિંધ્યાંચલ પર્વત પર આવી અને વિંધ્યાંચલ પર્વતની પૂજા કરે છે અને વિંધ્યાંચલ પર્વતની પૂજા કરે છે અને બરાબર એમ કહેવાય છે કે એ સમયે વિંધ્યાંચલ પર્વત નારદની સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. નારદની સમક્ષ જ્યાં આકાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા અને આકાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા ત્યારે વિંધ્યાંચલ પર્વત બોલ્યા છે, કિમ ન્યુનમ તમ ચ ત્વયા દૃષ્ટમ મયિ નિશ્વાસ કારણમ તચ્છુત્વા નારદો વાક્યમ બ્રવીત સ મહામુનિ. બ્રવીત સ મહામુનિ. વિંધ્યાંચલ પર્વત છે. વિંધ્યાંચલ પર્વત નારદની સમક્ષ ઉત્પન્ન થયો છે. નારદની સમક્ષ ઉત્પન્ન થયો છે. નારદજી અને વિંધ્યાંચલ પર્વતની વચ્ચે થોડી ચર્ચાઓ થાય છે અને ત્યારે એવું કહેવાય છે કે એ વિંધ્યાંચલ પર્વત નારદને પ્રાર્થના કરે છે. નારદ વિંધ્યાંચલને સંદેશાઓ આપે છે અને સંદેશાઓ આપતા નારદજી વિંધ્યાંચલને કહે છે કે આપ તપસ્યા કરો. વિંધ્યાંચલ પર્વત તપસ્યા કરવા માટે જાય છે અને તપસ્યા કરે છે અને એની તપસ્યાથી ભગવાન મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે. ઓમકાર ક્ષેત્રની અંદર તપસ્યા કરી છે એટલે મહાદેવ પ્રસન્ન થયા છે. મહાદેવ પ્રસન્ન થયા છે અને ઓમકાર ક્ષેત્રમાં તપસ્યા કરી છે અને વિંધ્યાંચલે પ્રાર્થના કરી કે આપ અહીંયા જ્યોતિર્મય સ્વરૂપે બિરાજમાન થાવ. અને ભગવાન મહાદેવ ત્યાં જ્યોતિર્મય સ્વરૂપે બિરાજમાન થાય છે જેને આપણે સૌ જાણીએ છીએ. બોલ ઓમકારેશ્વર મહાદેવ કી જય. ઓમકારેશ્વર મહાદેવ કી જય. વિંધ્યાંચલ ઓમકાર ક્ષેત્રમાં તપસ્યા કરે છે. એની તપસ્યાથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે અને ત્યાં ઓમકાર ક્ષેત્રની અંદર બિરાજમાન થયા છે. ઓમકાર એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેયનું પ્રતીક છે. અકાર, ઉકાર અને મકાર. અકાર, ઉકાર અને મકાર એટલે કે ત્રણેયની અંદર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. તો એ ઓમની અંદર જે રેપ છે, ઉપર રેપ આવે ઓમ, એની અંદર તો અ, ઉ અને મ આ ત્રણેય અક્ષરો આવી જાય. અકાર, ઉકાર અને મકાર એક બ્રહ્માનું, એક વિષ્ણુનું અને એક મહેશનું આ ત્રણેયનું સ્વરૂપ છે. પણ એની ઉપર જે રેપ છે એ રેપ શક્તિનું સ્વરૂપ છે કે ત્રણેય દેવો શક્તિ વગર અધૂરા છે, દેવી વગર અધૂરા છે.
જ્યારે બ્રહ્મા પાસે કાર્ય કરાવવાનું થાય છે ત્યારે બ્રહ્માણીના રૂપમાં આવે છે, જ્યારે વિષ્ણુ પાસે કાર્ય કરવાનું થાય છે ત્યારે શક્તિના લક્ષ્મીના રૂપની અંદર આવે છે, જ્યારે શિવ પાસે કાર્ય કરાવવાનું થાય છે ત્યારે ભવાનીના સ્વરૂપની અંદર આવે છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. અ, ઉ અને મ આ ત્રણ અક્ષરો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેયના એમ કહેવાય છે કે અકાર, ઉકાર અને મકાર. પણ એની ઉંમર જે રેફ છે એ રેફ એ શક્તિનું સ્વરૂપ છે અને શક્તિ ત્રણેયને બાંધીને રાખે છે. બ્રહ્મા પાસે કાર્ય કરવાનું થાય બ્રહ્માણી સ્વરૂપે આવે છે. રાક્ષસોને મારવાના થાય ભયંકર કાલીનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે. ઓમકાર ક્ષેત્રની અંદર તપસ્યા કરી એટલે ઓમકારેશ્વર મહાદેવ એવું નામ પડ્યું છે. એ બાદ એમ કહેવાય છે કે એ ઓમકાર ક્ષેત્રની બાજુમાંથી નર્મદા નદીનો પ્રવાહ વહે છે. એ નર્મદાના સામેના કિનારા ઉપર અનેક સંતો, અનેક ઋષિઓ તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. અને જ્યારે ભગવાન મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા અને વિંધ્યાચલ પર્વતને જ્યારે એને દર્શન દીધા ત્યારે એ દ્રશ્યને નર્મદાના સામેના કિનારે જે ઋષિઓ તપસ્યા કરતા હતા એને પણ એ દર્શન કર્યા. એટલે મહાદેવજીના દર્શન કરવાનો લાભ ઋષિઓને પણ મળ્યો. એને પણ જ્યારે આ દર્શનનો લાભ મળ્યો છે ત્યારે એ અસંખ્ય જે ઋષિઓ હતા એણે એવું કીધું કે મહાદેવ તમે અમને દર્શન દીધા છે તો એ સ્વરૂપમાં આપ અહીંયા પણ બિરાજમાન થાવ. અને ત્યાં મહાદેવજી એક લિંગ સ્વરૂપે બિરાજમાન થાય છે, અને જેને આપણે કહીએ છીએ બોલ મમલેશ્વર મહાદેવ કી જય. બોલીએ મમલેશ્વર મહાદેવ કી જય. ત્યાં એક મમલેશ્વર મહાદેવની નર્મદાના આ કિનારે ઓમકારેશ્વર મહાદેવ અને નર્મદાના સામે કિનારે મમલેશ્વર મહાદેવ. આવી રીતે બે લિંગની સ્થાપના થઈ છે, બે લિંગ બિરાજમાન થયા છે, ઓમકારેશ્વર અને મમલેશ્વર. આ નર્મદાનો જે કિનારો છે એ નર્મદાના પરિક્રમાનો બહુ મહિમા છે. આપણે અહીં જે ગિરનારમાં 4 દિવસની પરિક્રમા થાય એમ નર્મદાના પણ પરિક્રમાનો મહિમા છે. અને હવે તો ત્યાં સુવિધાઓ થઈ ગઈ છે, ઓલા હોડકાઓમાં બેસાડીને પછી પરિક્રમા કરવા લઈ જાય છે. કોઈ યાત્રા કરવા ગયું હોય તો એને ખ્યાલ હશે. એ પરિક્રમાનો બહુ મહિમા છે. નર્મદા નદીનો પણ બહુ મહિમા છે, કારણ કે એનો મહિમા તો આની પહેલાના દિવસોમાં પણ મેં આપની સમક્ષ વર્ણવ્યો છે. ય એવં પૂજયેત શંભુ માતૃગર્ભવસેન્નઃ યદભીષ્ટં ફલં તશ્ચ પ્રાપ્નુયાન્નાત્ર સંશયઃ. માના ગર્ભમાં આવવું ને ફરી પાછું મરવું, ફરી પાછું જન્મવું ને ફરી પાછું મરવું, પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. એના કરતા તો ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોપાલા. જન્મવું મરવું, જન્મવું મરવું, જન્મવું મરવું, એના કરતા ગોવિંદને ભજી લે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી લે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોપાલ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. હે ગોપાલ લાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. હે ગોપાલ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. હે ગોપાલ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु ने किनारे. नीर
जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। निरपीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह शरण लई पछाड़े। सिंधु ब्रिज बसत ग्राह लई पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह शरण लई पछाड़े। सिंधु ब्रिज बृहत ग्राह पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। 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 ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા ભાગવતની અંદર આવે છે. કાદવની અંદર ઓલો હાથી ફસાય છે અને કાદવની અંદર ફસાય છે એ સમયે મગર નામનો ગ્રાહ, મગર કહેતા ગ્રાહ, ગ્રાહ કહેતા કાળ, અને કાળ જ્યારે માણસને પકડવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે પગથી કરે છે. આપણામાં બધા એમ કહેતા હોય કે આમ બધુંય નામી પણ પગ કયું નથી કરતા. હા, બુઢાપામાં પેલા પગ પકડાય. મગરે સર્વપ્રથમ હાથીના પગ પકડ્યા છે અને જ્યારે પહેલી વખત પગ પકડાય ને ત્યારે આપણે ડોક્ટરને બતાવીએ, બીજા ડોક્ટરને બતાવીએ, ફોટા પડાવીએ, એની ઝેરોક્ષો કરાવીએ, પછી ફોટા પડાવીને એથી હારામાં હારા ડોક્ટરને બતાવીએ અને આપણને એમ થાય કે હારા ડોક્ટરને બતાવીને આપણે એનો ઉપાય કરી લઈએ. અર્થ આપણા મનમાં એવું છે કે કાળને ખબર નથી એને કોનો પગ પકડ્યો, પણ કાળ મહાન હોય છે. હા, જ્યાં જે જગ્યાએ જેની જગ્યા એનો પ્રભાવ વધારે. પાણીનું પ્રાણી એટલે પાણીના પ્રાણીનો પ્રભાવ વધારે. આપણે આ યુગની અંદર પ્રવેશ કર્યા છે એટલે કલયુગ છે. કાળનો પ્રભાવ વધારે એટલે કાળ જ જીતે, આપણે ખોટા ઉપાડા લઈએ છીએ. એટલે વાજાય ને વાજાય મહેનત કરી લઈએ. હાથીએ મલક મહેનત કરી, ખૂબ મહેનત કરી પોતાના પગને છોડાવવા માટે થઈ. એને ખબર નથી પડતી લાગતી આને કોનો પગ પકડ્યો છે, એને જાણ નથી લાગતી આને કોનો પગ પકડ્યો. હું કોણ? ગજેન્દ્ર. અને આ મગર એને ખબર નથી લાગતી કે હું ક્યાં વિચાર આવે. હાથીનો પગ પકડવા માટે મગર કેવડો જોઈએ? મગરનું મોઢું મોટું હોવું જોઈએ ને તો જ પકડી શકે, નકર પકડાય. પણ સમજાવવા માંગે છે કે માણસના જીવનની અંદર કાળ જ્યારે માણસને ઘેરી લે છે પછી માણસ એનાથી બચવાના અનેક પ્રયત્ન કરે છે પણ બચી શકાતું. એના કરતા તો આપણે ગોવિંદના શરણોમાં પડી જઈએ ને એના વિનંતી કરીએ. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. હે ગોપાલ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ 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 રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે.
આ જીવનને હારી ગયા એમ કહીને મહાદેવના ચરણોમાં, કૃષ્ણ કનૈયાના ચરણોમાં, કે રામના ચરણોમાં, કે આપણા ઈષ્ટદેવના ચરણોમાં છોડી દઈએ આ જીવનને, તો કદાચ એ આ જીવનો ઉદ્ધાર કરી દેવો હોય તો કરી દે. હા, બાકી જ્યાં સુધી આપણને એમ હોય કે હું મારા જીવને બચાવી લઈશ, ત્યાં સુધી ભગવાને હાથ પકડતો નથી. એ કે મારે ઉપાધિઓ છે, તું કરતો હોય તો કરી લે, તારાથી ભેગું થાય તો. એમ દ્રૌપદીએ જ્યાં સુધી આ સાડીના છેડાને દાંતમાં દબાવી રાખ્યો હતો ને આમ, ત્યાં સુધી ભગવાને કીધું કે તું તારા થાય એટલી મહેનત કર લે, નહીં થાય તેથી હું છું. અને જેવો હાડીનો છેડો મૂક્યો ને, હે ગોવિંદ, હે હરિ આમ જ્યાં કીધું છે કે તો ગરુડે ચડીને ગોવિંદ આવ્યા, તુરંત પકડી લીધા હતા. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. આ પ્રશ્ન પણ વ્યાસજીને આનો ઉકેલ પણ લખ્યો છે. આગળ જ્યારે વાયવ્ય સંહિતાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરશું, એની આસપાસની અંદર આ પ્રશ્ન કે માણસનો જીવ જ્યારે માના ગર્ભની અંદર હોય છે, એ ગર્ભની અંદર નથી એને કોઈ અનાજ આપવાવાળો, નથી એને કોઈ ખવડાવવા વાળો, નથી ક્યાંયથી હવા આવતી, નથી કોઈ એનું રક્ષણ કરતું, નથી કોઈ એનું લાલન પાલન કરતું, તો એની અંદર પણ કઈ રીતે જીવી જાય છે આ જીવ? ન્યા કઈ રીતે એનો આકાર થાય છે? ન્યા કઈ રીતે આ જીવ રહે છે? એ સમયે એને કેવી વેદનાઓને ભોગવવી પડે છે, અને એ સમયે એને શું શું કરવું પડે છે, આ બધી ચર્ચાઓ પણ થાય છે. અસંખ્ય ઋષિઓ દ્વારા ભગવાનને સુતજીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે આ સમયે શું કરે છે આ જીવ, એ વિશેની અમને માહિતી જણાવો. એ સમયે આ જીવ કઈ રીતે જીવે છે એની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. તો પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, આવું બધું જેને કરવું હોય એના કરતા તો ગોવિંદનું નામ ભજી લેવું જોઈએ. કીધું છે એવમ પૂજ્ય શંભુ માતુ ગર્ભ વસેન્નહમ યદભીષ્ટમ ફલમ તશ્ચ પ્રાપ્નુયાન્નાત્ર સંશય. માના ગર્ભમાં જન્મવું ને મરવું, જન્મવું ને મરવું, જન્મવું ને મરવું, એમાંથી એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, મુક્તિની પ્રદાન થાય છે. પવિત્ર ચર્ચાઓ કરી છે, સુંદર લીલાઓ કરી છે. આમ ઓમકારેશ્વર અને મમલેશ્વર મહાદેવની કથાને સંભળાવી, ત્યારબાદ આપણું પાંચમું જ્યોતિર્લિંગ જેના વિશે ચર્ચા કરતા કીધું છે. હિમાલય પહાડ પર ભગવાન વિષ્ણુના અંશા અવતાર નર અને નારાયણ થયા. એ નર અને નારાયણે હિમાલય ઉપર ખૂબ કઠિન તપસ્યા કરી. એ તપસ્યાના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને ત્યાં બિરાજમાન થાય છે. એના વિશેની ચર્ચા છે. બદ્રિકાશ્રમની અંદર ભગવાન તપસ્યા કરે છે. આ બદ્રિકાશ્રમ છે એનો એક મહિમા છે. બદ્રિકાશ્રમ શા માટે કહેવામાં આવ્યો છે? તો કે બોરડીનું વન એટલે બદ્રિકાશ્રમ. બોરડીના વનની અંદર. હવે હિમાલય ક્યાં ને હિમાલયમાં બોરડી કઈ રીતે ઉગે? આજે તમે અમરનાથ મહાદેવ બનાવતા હતા ને, તો આમાંથી બે જણા જે મહેનત કરવા વાળા હતા, એ મને કહે કે બાપુ આમાં એકાદ વેલ ઉગાડી હોય ને આવું બધું કર્યું હોય. મેં કીધું બરફમાં કાંઈ ઉગે નહીં, ત્યાં ખાલી બરફ જ હોય. એ એમનેમ રહેવા દે, બીજું કંઈ નથી કરવું. એ કે નકર એકાદું ફૂલ ઝાડ ઉગાડીએ ને એવું કંઈ કરીએ તો મેં કે એ કંઈ હોય નહીં. અમરનાથ ખાલી એ બરફ ના જ હોય, એમાં બીજું કંઈ ઉગે નહીં, ત્યાં ખાલી બરફ જ હોય. એક મિનિટ માટે આપણને વિચાર થાય કે એ બદ્રિકા આશ્રમ એટલે બોરડીના વનની અંદર તપસ્યા કરી, તો એ બરફમાં બોરડીનું વન ક્યાંથી થયું? એકાદ છોડવો ક્યાંક ઉગ્યો હોય તો આપણને સમજાય, હાલો. પણ વન, બોરડીનું વન, વિચારવા જેવી બાબત ને.
હિમાલયની અંદર નર અને નારાયણ વિષ્ણુના અંશાવતાર તરીકે જ્યારે ત્યાં તપસ્યા કરી રહ્યા હતા, એ સમયે ભગવાન વિષ્ણુને તષ્ટી ન પડે, બરફના ટુકડાઓ ભગવાન ઉપર ન પડે, એટલા માટે લક્ષ્મીજી બોરડીના રૂપને ધારણ કરી અને વિષ્ણુની ઉપર એકદમ ઘાટા ઘેરાની અંદર છવાઈ જાય છે. એકદમ ઘાટો ઘાટો ઘેર હોય કે ઘાટો ઘેરો હોય તો બરફના ઓલા નાના નાના ટુકડાઓ હોય ને ભગવાન વિષ્ણુ ઉપર ન પડે, જેના હિસાબે ભગવાન વિષ્ણુની તપસ્યામાં ભંગ ન થાય. અત્યારે બરફના ટુકડાઓ પડે તો એની તપસ્યામાં ભંગ પડે. બરફના જે ઘેરાવો છે એની ઉપર એકદમ ઘાટી બોરડીના રૂપની અંદર ભગવાન વિષ્ણુની ચારે તરફથી રક્ષા કરે છે. એને અર્થ એવો નથી કે ભગવાન વિષ્ણુ ઉપર જરાય અમથો બરફ પડતો જ નથી, તો ભગવાનને ખબર પડી જાય કે મારી કોઈક રક્ષા કરે છે. એમ નહીં, થોડો થોડો પડે પણ છે, પણ વધારે હેરાન ન કરે એટલા માટે થઈને બોરડીના રૂપની અંદર લક્ષ્મીજી ત્યાં બિરાજમાન થઈ જાય છે. એટલે આ ખાલી નરનારાયણનું તપ નથી, લક્ષ્મીજીનું તપ છે બોરડીના રૂપની અંદર. પછી ભગવાન વિષ્ણુ જ્યારે તપસ્યા પૂર્ણ કરીને જાગ્યા છે, એ તપસ્યા પૂર્ણ કરીને જાગ્યા ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુને ખબર પડી છે કે મારી ઉપર તો કોઈક રક્ષા કરે છે. હવે ભગવાન જાગે ને આમ નજર કરે ને તો ખબર ન પડી જાય કે આ બોરડી નથી, કોઈક બીજું છે. એ તો ભગવાન સ્વયં છે, એને એટલી તો ખબર પડે ને કે આ બોરડી નથી, આ કોઈક બીજું છે. અને ત્યારે એ બોરડીના રૂપની અંદર લક્ષ્મીજી જે હતા એ લક્ષ્મીજીને ઓળખી ગયા. કોણ ઓળખી ગયા છે? તો કે ભગવાન વિષ્ણુજી. વિષ્ણુ એને ઓળખી ગયા છે અને કીધું છે કે દેવી હવે પ્રગટ થાવ, શું છે એ ખબર પડે. અને ત્યારે દેવી પ્રગટ થયા. ભગવાને એને આશીર્વાદ દીધા છે કે આજ પછી આ વિસ્તાર બદ્રિકાશ્રમ તરીકે ઓળખાશે. અને એટલે આજે પણ આપણે એને બદ્રિકાશ્રમ કહીએ છીએ. આપણામાં 4 ધામ, આમ તો હિમાલયના 4 ધામ છે ને બાકીના 4 આ દ્વારકાને 4 ધામમાં આવે. દ્વારકા છે એક ધામમાં આવે છે. એમ હિમાલય ક્ષેત્રના 4 ધામ છે: બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને યમનોત્રી. એ ખાલી હિમાલય પર્વતના 4 ધામ છે: બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને યમનોત્રી. એમ નરનારાયણની રક્ષા માટે થઈ અને ત્યાં લક્ષ્મીજી બોરડીના રૂપની અંદર બિરાજમાન હતા. એ નરનારાયણ ભગવાન મહાદેવની તપસ્યા કરતા હતા. નરનારાયણશ્ચો યાવતારો હરે દ્વિજા તે પાતે ભારતે ખંડે બરદ્રાશ્રમ આપણામાં અનેક પવિત્ર આત્માઓ હોય છે જેને બદ્રીનાથની યાત્રાઓ કરી હોય છે. આ ખૂબ પવિત્ર વાત છે. નરનારાયણ તપસ્યા કરે છે અને એની તપસ્યાથી ભગવાન મહાદેવજી ત્યાં પ્રસન્ન થાય છે. અને મહાદેવજી ત્યાં પ્રસન્ન થાય છે. કેદાર નામનો પહાડ હતો અને ત્યાં તપસ્યા કરી હતી. અને એટલા માટે થઈ ભગવાને એવું કીધું કે આપ અહીંયા જ્યોતિર્મય સ્વરૂપે બિરાજમાન થાવ. અને પરમાત્મા ત્યાં જ્યોતિર્મય સ્વરૂપે બિરાજમાન થાય છે. અને કેદાર નામનો પહાડ છે એટલા માટે એ જ્યોતિર્લિંગનું નામ પડે છે. બોલીએ કેદારનાથ મહાદેવ કી જય. બોલ કેદારનાથ મહાદેવ કી જય. આ રીતે કેદારનાથ મહાદેવ ત્યાં બિરાજમાન થાય છે. એક સમયની વાત છે, પાંડવોને જ્યારે વનવાસ થયો ત્યારે પાંડવો કેદારનાથ મહાદેવ તરફ ગયા. અને ભગવાનના મનની અંદર એમ થયું કે લે જરા પાંડવોની પરીક્ષા કરો. અને એ સમયે ભગવાન પશુના રૂપને ધારણ કરે છે ને કેદાર પહાડ ઉપર આટા મારે છે. પાંડવોની સમક્ષ જાય છે અને અમુક લીલાઓ થાય છે. ભીમ તો આમે તે એની બુદ્ધિ તો પછી એટલે ભીમે એ પશુનું પૂંછડું પકડ્યું અને ગોળ ગોળ ફેરવું. અને ગોળ ગોળ ફેરવું છે એ સમય દરમિયાન પશુનું મસ્તક કપાણું અને મસ્તક કપાય અને બાજુના દેશમાં નેપાળમાં પડ્યું. એટલા માટે ત્યાં એક શિવલિંગની સ્થાપના થઈ છે અને જેને આપણે કહીએ છીએ બોલ્ય પશુપતિનાથ મહાદેવ કી જય. બોલ
પશુપતિનાથ મહાદેવ કી જય. જે વ્યક્તિ પશુપતિનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા ન જઈ શકે અને કેદારનાથ મહાદેવના દર્શન કરે તો એ બે દર્શન એક જ કહેવાય છે. એ કેદારનાથ મહાદેવના દર્શનથી પણ એને પશુપતિનાથ મહાદેવના દર્શનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ તદ્વચાશમાખ્યાતમ યત પૃષ્ઠમ ઋષિ સતમા શ્રુત્વા પાપમ હરેત સર્વ નાત્ર કાર્યા વિચારણા. જે કેદારનાથ મહાદેવના દર્શન કરે છે અને કેદારનાથ મહાદેવની કથાને પવિત્ર મનથી પવિત્ર ચિત્તથી સાંભળે છે એ વ્યક્તિના ધારેલા સર્વ પ્રકારના જે કામો હોય છે એ કર્મ પૂર્ણ થાય છે. આવા દયાળુ મહાદેવ છે. સર્વ પ્રકારના કામને પૂર્ણ કરે છે, સર્વ પ્રકારના કાર્યને પૂર્ણ કરે છે. આવા મહાદેવ ઘોડા છે. જટા ઉપર ગંગાને ધારણ કરે, જય હો. ચંદ્રમાને ધારણ કરે. જેને ભાગ્યે હામાં મળે દુશ્મનીના વ્યવહારો છે એ મહાદેવના ઘરમાં એક પરિવારની જેમ રહે છે. માતાજીનું સ્થાન, માતાજીનું વાહન સિંહ અને મહાદેવનું વાહન બળદ. સિંહ ને બળદ ગામમાં ભેગા થાય તો નાસ્તો થઈ જાય કે ન થઈ જાય? ગણપતિનું વાહન ઉંદર અને મહાદેવના ગળામાં સર્પ. હરપ ને ઉંદેડો ઘરમાં ભેગા થાય તો આપણે તો બસ સ્ટેન્ડ જ જવું પડે, પણ એ બેયની વાત છે. એમ બધા એકબીજાથી વિરોધાભાસીઓ છે, તેમ છતાં મહાદેવના દરબારની અંદર હંપીને રહે છે, મહાદેવના દરબારની અંદર ભેગા થઈને રહે છે. ગંગાજી બિરાજમાન છે. હર ગંગે હર હર ગંગે હર હર ગંગે હર ગંગે હો હર ગંગે હર ગંગે હર ગંગે હર હર ગંગે હર ગંગે હર ગંગે હર ગંગે હર હર ગંગે હર ગંગે હર હર ગંગે હર હર ગંગે હર ગંગે હર ગંગે હર હર ગંગે હર હર ગંગે शिव की जटा में हर हर गंगे हरिद्वार में गंगे शिव की जटा में हर हर गंगे हरिद्वार में गंगे काशीपुरी में हर हर गंगे योग नगर में गंगे काशीपुरी में हर हर गंगे योग नगर में गंगे हर गंगे हर गंगे ओ हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर शिवजी ની જટામાં ગંગા વહે. આજ મોકો છે, અવસર મેળો, મનના ભાવથી ખોબાને ધારણ કરો અને જાણે ખોબામાં આજ ગંગા ઉત્પન્ન થઈ હોય. શ્રાવણ માસનો અંતિમ સોમવાર આજે મોવેશ્વર મહાદેવને ગંગાજી ચડાવી દીધું. હરે ગંગે હરે ગંગે हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर 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 गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे
हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे शिव की जटा में हर हर गंगे हरिद्वार में गंगे हरिद्वार में गंगे ऋषिकेश में हर हर गंगे काशीपुरी में गंगे काशीपुरी में गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे शिव की जटा में हर हर गंगे हरिद्वार में गंगे शिव की जटा में हर हर गंगे हरिद्वार में गंगे ऋषिकेश में हर हर गंगे काशीपुरी में गंगे ऋषिकेश में हर हर गंगे काशीपुरी में गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ગુણ તમે બહુ ભાગ્યશાળી છે ભગવાન કે આ ભૂમિની અંદર જ્યાં લાખો યજ્ઞ થયા છે એ ભૂમિની અંદર બેસીને પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર આવી પવિત્ર ચાતુર્માસની કથા સાંભળીએ છીએ. આથી મોટા ભાગ્ય જીવનના બીજા એકે હોય જ નહીં. લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચતા આવો અવસર પાછો ન મળે, આવો મોકો ન મળે. લૂંટી લઈએ, ભૂલી જાવે પહેલા. આજે 6:30 વાગે મહાદેવની મહાઆરતી રાખેલી છે. અમરનાથ મહાદેવના દર્શન છે એટલા માટે 6:30 વાગ્યે મહાદેવની મહાઆરતી રાખેલી છે. અને કથા પૂર્ણ થાય એ બાદ ફરાળી ચેવડો ને ફરાળી ખીર. એટલે કોઈ એવું ના કહેતા કે અમે હોમવાર રહ્યા. એટલે મહાપ્રસાદનું આયોજન છે. ફરાળી ચેવડો અને ફરાળી ખીર. અને અમારા અહીંયા મંડળની ખૂબ મહેનત છે. આજ સવારના એમાં બધા લાગ્યા હતા અને ખીર ને ચેવડો ને બધું બનાવ્યું છે. એટલે આપ સૌએ બધાએ ફરાળી ખીર અને ફરાળી ચીવડાનો જે મહાપ્રસાદ છે, કારણ કે શિવજીનો પ્રસાદ ના હોય, શિવને મહાપ્રસાદ હોય. શિવને રાત્રિ ના હોય, શિવને મહારાત્રિ હોય. એટલે આપણે શિવ મહારાત્રિ કહીએ. એ મહાપ્રસાદનું આયોજન છે. આપ સૌ મહાપ્રસાદનું આયોજન લઈને જાજો. અને 6:30 વાગે, આજે એક દિવસમાં કાંઈ મોડું નહીં થઈ જાય. શ્રાવણ મહિનાનો અંતિમ સોમવાર છે. ભાગ્યની વાત છે. અમરનાથ મહાદેવના આજ દર્શન છે. અને 6:30 વાગ્યે આપણે મહાઆરતીનું આયોજન કરેલું છે. હર્ષદથી ટીમ આવશે, આખી ઢોલ નગારા અને બધું એ રીતના મહાઆરતીનું આયોજન. આપ સૌએ દર્શન કરીને જવાનું છે. તો આવી રીતે પશુપતિનાથ મહાદેવની સ્થાપના થઈ. અને પશુપતિનાથ મહાદેવ બાદ આપણું છઠ્ઠું જ્યોતિર્લિંગ, જેને ભીમશંકર મહાદેવ કીધા છે. અતઃ પરમ પ્રવક્ષ્યામિ મહાત્મ્યમ ભીમશંકરમ યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ સર્વાભીષ્ટમ લભે નરઃ સર્વાભીષ્ટમ લભે નરઃ. જે વ્યક્તિ ભીમશંકર મહાદેવની કથાને સાંભળે છે એ વ્યક્તિની સર્વ પ્રકારની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. સર્વ પ્રકારના મનના ભાવ પૂર્ણ થાય છે. સહાયક નામનો એક પર્વત છે. અને સહાયક નામના પર્વત પર ભીમ નામનો એક અસુર રહે છે. ભીમ નામનો એક દાનવ રહે છે. ધનુના સંતાનો એટલે દાનવો. અને દાનવોનું કામ છે કે બધાને પોતાના તાબામાં રાખવા, બધાને પોતાની કાબુમાં રાખવા. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી વિરુદ્ધ ન જવું જોઈએ.
દાનવોનો અર્થ એવો નથી કે માથે મોટા શિંગડા હોય ને મોટી બધી કાયાઓ હોય ને દાંત 3-4 બાર નીકળ્યા હોય ને રાક્ષસી જેવો, એનો અર્થ નહીં. માણસના રૂપની અંદર પણ દાનવો હોય છે, જે બીજાને પોતાના પગ હેઠે કચડી નાખવાનો સ્વભાવ રાખતા હોય, એ દાનવ જ છે. જે બીજાને પોતાના પગ નીચે રાખવાનો સ્વભાવ ધરાવતા હોય એ પણ દાનવ જ છે. જે એમ જાણતા હોય કે હું જ સર્વસ્વ છું, મારાથી મોટું જગતમાં બીજું કોઈને હું કહું એમ કરવાનો, એ દાનવ. એને દાનવનો સ્વભાવ કીધો છે. ધનુના સંતાનો એટલે દાનવો. અને બીજા સામાન્ય માણસોને પોતાના તાબાની અંદર રાખવાના, કે હું કહું એમ કરવાનું, હું કહું એટલી જ વખત બેસવાનું, હું કહું એટલું જ ખાવાનું, હું કહું એટલું જ બોલવાનું, હું કહું એટલું જ પાણી પીવાનું, હું કહું તો જ ઊભું થવાનું, હું કહું તો જ બેસવાનું, હું કહું તો એટલું જ હસવાનું. હસવામાં કાબુ રાખે કે એટલું જ હસવા, નાથી વધારે નહીં હોવાનું. આ જેમ લગ્ન થયા પછી પુરુષને હસબન્ડ કહેવામાં આવે, હસવાનું બંધ એટલે હસબન્ડ. એટલે એનો મતલબ એવો નથી તમે દાનવોમાં આવો છો, તમારી વાત જ નથી કરતો, હું બીજા ગામની વાત કરું છું. હા, હસવાનું બંધ કરાવી દે. આવા અર્થ, દાનવનો અર્થ કેવલ અને કેવલ એટલો થયો છે કે જે વ્યક્તિ આખા જગતને પોતાના કાબુમાં રાખવા માંગતો હોય, એનો અર્થ દાનવ. ઘણા માણસોનો સ્વભાવ હોય કે ગામમાં મારું હાલવું જોઈએ, મને પૂછીને બધાય કરવા જોઈએ, મને જ્યાં સુધી ના પૂછે ત્યાં સુધી અંદરનો અહંકાર એને તૂટે. મને કેમ ન પૂછ્યું, હું નહીં જાઉં, મને કેમ નહીં પૂછ્યું, મને કેમ ન. આ અંદરનો અહંકાર. અહંકાર કેવલ અને કેવલ બહારથી ના હોય, અંદરના અંદર માયલા પેટે પણ એક મીઠો ખાર હોય, એ એક અહંકાર કહેવાય. કોકની પ્રગતિ થાય એ આપણે જગતની સમક્ષ એને પ્રગતિ થાય એમાં એને મદદ કરતા હોય, પણ અંદરના પેટે ખાર થતો હોય કે એ આગળ વધી ગયો છે, એ જોવાતો ન હોય, એ સહન ન થતો હોય. ઘણા માણસો એવા હોય કે જે વ્યક્તિ પ્રગતિ કરે છે એ પ્રગતિને જોવે છે, પ્રગતિ કઈ રીતે થાય એની અંદર મદદ કરે છે, પણ પોતાની પ્રગતિ નથી થતી એના હિસાબે એનાથી બળતરાઈ કરે છે. પાછો અંદરનો અહંકાર, અંદર પેટે એક અહંકાર છે. જે અહંકાર છે એ માનવને વૈરાગ સુધી પહોંચવા નથી દેતો, એ માનવને ઈશ્વર સુધી પહોંચવા નથી દેતો. અસુર છે, ભીમ નામનો અસુર છે, અતિ ભયાનક અસુર. ભીમની માનું નામ કરકટી. એક સમયે ભીમ કરકટી પાસે ગયો અને કરકટી પાસે જઈને કરકટીને કહેવા લાગ્યો કે હે માતા કરકટી, મને મારા પિતાના દર્શન કરવાના છે. એટલો સમય થયો, હું એવડો મોટો થયો, મને મારા પિતાના દર્શન ના થયા. મારે મારા પિતાનું નામ પણ જાણવું છે અને મારે મારા પિતાના દર્શન પણ કરવા છે. અને ત્યારે ભીમની માં કરકટીએ ભીમને એવું કહ્યું કે સાંભળ બેટા, તું તારા પિતાના દર્શન ક્યારેય ના કરી શકે. કારણ કેવલ અને કેવલ એટલું છે કે દેવો અને દાનવો વચ્ચે એક વખત ભયાનક યુદ્ધ થયું અને ભયાનક યુદ્ધની અંદર તારા પિતાને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવ્યો છે. તારા પિતા મૃત્યુ પામ્યા છે અને તારા પિતા એમાં મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલા માટે હવે તું એને ક્યારેય મળી ન શકે. તો પછી મારા પિતાનું નામ શું છે? આમ જ્યાં કીધું છે ત્યાં કીધું છે કે તારા પિતાનું નામ છે કુંભકર્ણ. રામ અને રાવણના જ્યારે યુદ્ધ થયા હતા, એ રામ રાવણના યુદ્ધની અંદર કુંભકર્ણ મૃત્યુદંડને પ્રાપ્ત થયો છે. અને આમ જ્યાં મૃત્યુદંડને પ્રાપ્ત થયો છે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે એ કુંભકર્ણને મૃત્યુ આપવામાં આવી છે ને એ બાદ તારો જન્મ વગેરે વગેરે બધી ચર્ચાઓ કરવામાં આવી, તું એને ક્યારે મળી ન શકે. પરંતુ પિતાનો મૃત્યુદંડ, આવો શબ્દ સાંભળો એટલે ભીમના મનમાં અહંકાર જાગ્યો કે જેણે મારા પિતાને મૃત્યુદંડ આપ્યો ને હું એને મૃત્યુદંડ આપીશ. એટલે વેર ભાવ ઉત્પન્ન થયો. હું એની સાથે ભયાનક યુદ્ધ કરીશ અને યુદ્ધ કરીને એને હરાવીશ અને એને હરાવીને એને હું મારા તાબાની અંદર કરી લઈશ.
પણ માં એના દીકરાને એવું કહે છે કે દીકરા, તું દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ ન કરી શકે, કારણ કે દેવો બહુ બળવાન છે. તારે જો દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ કરવું હોય તો જો આ માં છે, માં એને સમજાવે છે. એક તો એના પતિનું મૃત્યુ થયું છે દેવતાથી, અને જાણે પણ છે કે દેવતા કેટલા બળવાન છે, દેવતા પાસે જીતી નથી શકવાના, તેમ છતાં પણ એના પુત્રના મનની અંદર વેરભાવ ઉભો કરે છે. માતાઓએ આ નાની નાની બાબતોનું બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ભગવાન એક નાનકડું એવું બીજ છે, ક્યારે છોડ બની જાય એની આપણને ખબર નથી રહેતી. ઘણી વખત આપણે આપણા કુટુંબ પરિવારની અંદર, કુટુંબ કબીલાની અંદર ભાઈઓ વચ્ચે કે વડીલો વચ્ચે જ્યારે ઝઘડાઓ થતા હોય છે, એ ઝઘડાઓને કારણે આપણા ભાઈઓમાં જ્યારે અણબોલા હોય છે, એ અણબોલાની અસર આપણે આપણા સંતાનો ઉપર દર્શાવીએ છીએ. અને સંતાનોને કહીએ છીએ કે આપણે કાકા હામું નથી બોલતા એટલે તારે નહીં બોલવાનું, આપણે મોટા બાપુ હામું નથી બોલતા એટલે તારે નહીં બોલવાનું. અને એના હિસાબે આપણી પેઢી અને એની પેઢીની વચ્ચે બહુ અંતર આવી જાય છે, જાજુ અંતર થઈ જાય છે. પછી જાણી નથી શકતા કે કોણ છે, આપણા સગા થાય છે, આપણું જ કુટુંબ થાય છે, આપણે જ અંદરો અંદર સગા, એને ખબર નથી રહેતી, કારણ કે એની વચ્ચે બહુ જાજુ અંતર આવી ગયું હોય છે. આ જવાબદારી માતાઓની હોય છે, માતા પિતાની હોય છે, બંનેની હોય છે કે અમારા વડીલોની વચ્ચે જે થતું હોય એ થાય. તમે સંતાનો હંપીને રહેજો, તમે બાળકો હંપીને રહેજો, કારણ કે કાલ સવારે કોઈ પણ અમારા ગયા પછી આ પરિવારની અંદર જ્યારે મુશ્કેલી કે આફત આવે ને, તો એ આફતથી તમે બધા એક સાથે મળીને લડાઈ લડી શકો. આ તો અંદરો અંદર જ ફાડા હોય તો કઈ રીતે લડાઈ લડવી? માતા પિતાએ આ બાબતોનું બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દીકરો જ્યારે ભણવા જાય ત્યારે કંપાસ બોક્સની અંદર ભાગ નાખી દે ને, કાનમાં એમ કે એકલો ખાજે, કોઈને દેતો નહીં. આ વેરભાવ છે, એકાંતપણાનો ભાવ છે. આ બધી જ્યારે વસ્તુઓ થાય છે, આ વેરભાવના ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ બાબતોનું બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ એકલાપણાની જે વાતો છે ને, એ આપણા સંતાનોને ન દઈએ, એ બાબતોની બહુ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. માતા કર્કટી એના પુત્ર ભીમને કહે છે કે ભીમ, તો દેવતાઓની સમક્ષ યુદ્ધ ન કરી શકે, કારણ કે દેવતાઓ બહુ બળવાન છે, અને જો તારે દેવતાઓની સાથે યુદ્ધ કરવું હોય તો તારે એક કામ કરવું પડે. અને બોલે શું કામ કરવું પડે? તારે પહેલા તપસ્યા કરવી પડે. તપસ્યા કરી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પડે. અને ભગવાન દેવતાઓ તો આમે તે તપને આધીન દેવતાઓ છે. જે વ્યક્તિ તપ કરે છે એને આશીર્વાદ સ્વરૂપે વરદાન દેવા માટે બ્રહ્માજીએ જાવું જ પડે, એમાં કઈ ના આવે. અથવા તો જે દેવતાનું તપ કરે છે એ દેવતાને આશીર્વાદ અને વરદાન આપવા માટે ત્યાં જવું પડે. ટૂંકો અર્થ, જે મહેનત કરે છે એને એ મહેનતનું ફળ કંઈક ને કંઈક મળવું જોઈએ. દેવતાઓ મહેનત બહુ કરે છે, પણ એની અંદર મહેનત કર્યા પછી ઈશ્વર પ્રાપ્ત કરવાની જાગૃતિ નથી, જિજ્ઞાસા નથી. એની અંદર શરીર સુખની જિજ્ઞાસાઓ છે. ઘણા માણસ ઉપવાસો બહુ કરતા હોય, મહિનાઓ સુધી ભૂખા રહેતા હોય, મહિના સુધી એ ભૂખ્યા રહી અને ભોજન ના રહેતા હોય, મહિનો 3 મહિના 4 મહિના ઘણા એકટાણું કરતા હોય, પણ ડાયટિંગ કરતા હોય શરીર ઉતારવા માટે. ઉપવાસ ના કરતા હોય, એ શરીર ઓછું કરવા માટેની એનો એક ઉપવાસ હોય છે. ઈશ્વર પ્રાપ્ત કરવા માટેનો ઉપવાસ નથી. જો એ જ વસ્તુ ઈશ્વર પ્રાપ્ત કરવા માટે થાય તો ઈશ્વર પણ મળી જાય છે, જીવતરનો ઉદ્ધાર થઈ જાય ને હારે હારે ડાયટિંગ થઈ જાય. આ ત્રણેય વસ્તુ થઈ જાય. પણ ઘણા માણસોનો માર્ગ એક નથી હોતો, માર્ગ સાચો નથી હોતો, પછી રસ્તાઓ તો અનેક હોય છે જીવનની અંદર. એમ અસુરો તપસ્યા કરે છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ શરીર સુખને માગે છે, નહીં કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે. શરીર સુખ ઉપર વધારે ધ્યાન આપે છે. બધા જ દેવો શરીર સુખ ઉપર, દેવતાઓ રાક્ષસો શરીર સુખ ઉપર ધ્યાન આપે છે. રાક્ષસો જ્યારે તપસ્યા કરે છે એટલે બ્રહ્માને વરદાન આપવા માટે જવું પડે છે, અને જે વરદાન બ્રહ્માજી રાક્ષસને આપે એ વરદાનની એક કોપી જાય ત્યારે વિષ્ણુ લોકમાં મુકતા આવે. ભગવાન વિષ્ણુને કહેતા આવે કે એટલી શરતથી આને મારવાનો છે.
એટલે પછી ક્યારેક નરસિંહનું રૂપ ધારણ કરે, ક્યારેક બીજા કોઈનું રૂપ ધારણ કરે. કારણ કે ઓલા માંગ્યું હતું ને, ન સ્ત્રી ન પુરુષ, ન ઉપર ન નીચે, ન અંદર ન બહાર. એટલે ભગવાન આ બધી શરતોને ધ્યાનમાં રાખવાનું અને ઓલાનો સંહારે કરવાનો. પછી ભગવાન બેઠા બેઠા વિચાર્યા કરે કે આને કઈ રીતે મારવું, કઈ રીતે મારવું. જે દી વિચાર આવે તે દી અવતારને ધારણ કરે ને સિયાવર રામચંદ્ર કી તેથી અવતારને ધારણ કરે ને પછી એનો બોલાવી ગયા છે. ભીમ નામનો જે અસુર છે, એ ભીમ નામનો અસુર બળવાન થઈ જવા માટે તપસ્યા કરવા માટે જાય છે. વન જંગલની અંદર જાય છે. ઊભા ઊભા એક પગ પર ઊભો છે અને ઉપર હાથ લીધા છે. હાથ જોડી અને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે અને તપસ્યા કરે છે. 1000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી છે. શરીરને અનુકૂળ ન આવે એવી પરિસ્થિતિમાં બેસીને તમે જ્યારે તપસ્યા કરો છો ત્યારે તમારા શરીરને સંયમ વેલો પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે શરીરને અનુકૂળ આવે એ સ્થિતિની અંદર બેસીને તમે તપસ્યા કરો છો ત્યારે ઊંઘ આવી જાય છે. આરામદાયક ખુરશી ઉપર બેસીને આપણે તપસ્યા કરીએ ત્યારે ઊંઘ આવે છે, પરંતુ શરીરને અનુકૂળ ન હોય એવી સ્થિતિની અંદર બેસીને જ્યારે તપસ્યા કરીએ છીએ ત્યારે આ શરીર સંયમ પ્રાપ્ત કરે છે. એક પગ પર ઊભો છે, 2 હાથને ઊંચા કર્યા છે અને 2 હાથને ઊંચા કરીને ઈશ્વરની તપસ્યા કરે છે. ઈશ્વરની તપસ્યા કરી છે અને એટલી કઠોર તપસ્યા કરી શરીરમાંથી અગ્નિજ્વાળા ઉત્પન્ન થવા લાગી છે. અગ્નિજ્વાળા ઉત્પન્ન થવા લાગી છે. એનો અર્થ એના શરીરમાંથી ભડકા નહોતા બરતા, પણ એનો અર્થ એવો છે જે વ્યક્તિ તપસ્વી છે, જે વ્યક્તિ ભક્તિવાળા છે, જે વ્યક્તિ ભક્તિવાન છે, એની બાજુમાં બેસીએ એટલે આપણને ખબર પડે કે આની અંદર કેટલું તેજ છે. જે બ્રહ્મત્વને જાણે છે, જે બ્રહ્મત્વને પ્રાપ્ત કરી ગયા છે, એ વ્યક્તિની સમક્ષ તમે જ્યારે બેસો છો ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ વ્યક્તિની અંદર બ્રહ્મત્વ કેટલું છે. એ સર્વસ્વ જાણતા એના તેજને કારણે દેવતાઓને દાહ લાગવા લાગ્યો. સર્વ દેવતાઓ સાથે મળ્યા, હાહાકાર મચ્યો છે અને સર્વ દેવતાઓ સાથે મળીને એમ કહેવાય છે કે ભગવાન મહાદેવજી પાસે ગયા અને મહાદેવજી પાસે જઈને મહાદેવને એવું કીધું છે કે આનું કંઈક કરો. પછી તો બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે ને માએ જેમ શીખવું એ પ્રમાણે પેલા એને માંગ્યું કે મને અમરત્વનું વરદાન આપો. બ્રહ્માજી કે અમર તો જગતમાં હુંય નથી, એટલે જો તારે અમર થવું હોય તો તારે અવિનાશીની ભક્તિ કરવી પડે અને અવિનાશી આ જગતમાં કેવલ અને કેવલ મહાદેવ જ છે, બીજું કોઈ નથી. અવિનાશીની ભક્તિ કરવી પડે, અમરત્વનું વરદાન. પણ માએ કીધું છે કે જોજે દીકરા, તને બ્રહ્મા ક્યારેય અમરત્વનું વરદાન નહીં આપે, એટલા માટે થઈ તું એની પાસે અતુલ બળ માગી લેજે કે એના જેવો બળવાના જગતમાં બીજું કોઈ નહીં. અતુલ બળ માગી લેજે. અતુલ બળને પ્રાપ્ત કર્યું છે અને બળને પ્રાપ્ત કરતાની સાથે જ એવું કહેવાય છે કે એને તુરંત જ સર્વપ્રથમ મંદિરો ઉપર પ્રહારો કર્યા છે. તાધિન્ના 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 તેન ગતેન ગતિન્ના तादिन्ना 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 तादिन्ना
અતુલ બળ પ્રાપ્ત થયું. બ્રહ્માએ આશીર્વાદ દીધા છે. બ્રહ્મા ત્યાંથી અંતર્ધ્યાન થયા, અતુલ બળને પ્રાપ્ત કરી અને પછી એ ભીમ નામનો જે અસુર છે, એ ભીમ નામનો અસુર ત્યાંથી દૂર નીકળ્યો છે. સર્વપ્રથમ ધર્મના સ્થાનો ઉપર પ્રહારો કર્યા. લોકોના હૃદયને ભાંગવા હોય, લોકોની હિંમત ભાંગવી હોય તો સર્વપ્રથમ એની શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધાને ભાંગી નાખો એટલે બીજું બધું ઓટોમેટિક ભંગાવા લાગે. તમને જેનું બળ હોય, તમારા મનમાં જેનો વિશ્વાસ હોય કે મને ગમે થાય, ફલાણો વ્યક્તિ માને કંઈ થવા નહીં દે, જો એ જ વ્યક્તિને કંઈ થઈ જાય તો તમે 80% હારી જાઓ. એટલે ભીમે વિચાર કર્યો છે કે આ બધાની શ્રદ્ધાનું સ્થાન ધર્મના સ્થાનો છે, એટલે સર્વપ્રથમ ધર્મના સ્થાનોનો સંહાર કરીએ. સર્વપ્રથમ આક્રમણ કર્યું છે. તારેના 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 તેના તેના તારેના 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 મહાદેવ મહાદેવ હાહાકાર મચાવ્યો. ચારો ઓરથી હુંકાર હુંકાર હુંકાર. ધર્મના સ્થાનોને નાશ બોલાવી દીધો અને એ બાદ આક્રમણ કરતા કરતા એ ભીમ નામનો અસુર દોડી દોડી અને સર્વ પ્રકારના જે બધા જ હતા એને બધાને નાશ કરતો કરતો દક્ષિણ દિશામાં ગયો. એ દક્ષિણ દિશામાં કામરૂ નામનો દેશ, ત્યાંના કામેશ્વર નામના મહાન શિવ ભક્ત, એ કામેશ્વર નામના જે રાજા હતા, એ રાજાના વંશની અંદર સુદક્ષ અને દક્ષિણા એ નામના 2 સંતાનો થયા. સુદક્ષ અને દક્ષિણા બંને પતિ પત્ની છે. જ્યાં સુધી શિવજીની પૂજા ન કરે, જ્યાં સુધી શિવજીની સેવા ન કરે, જ્યાં સુધી શિવજીના દર્શન ન કરે, ત્યાં સુધી જલને ગ્રહણ ન કરે. આવો તો એનો નિયમ. એવા મહાન શિવ ભક્ત, મહાન શિવ ભક્ત, મહાન શિવ ભક્ત. મહાદેવ 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 મહાદેવ. કામરૂ દેશ પર આક્રમણ કર્યું. સુદક્ષ અને દક્ષિણાને હરી લીધા છે, હરણ કરી લીધું છે, એને જેલમાં નાખી દીધા. અને જેલમાં નાખી દીધા ને જેલની અંદર કાળાગ્રહની અંદર પૂરી અને એના ઉપર રાજ કરવા લાગ્યો. એની ઉપર જ્યાં રાજ કરવા લાગ્યો છે અને રાજ કરે છે, બરાબર એ સમયે સુદક્ષના પત્ની દક્ષિણાના મનનો ભાવ થોડોક વિચલિત થયો અને મનોમન વિચારવા લાગી છે કે મહાદેવની પૂજા કર્યા વગર જીવવું કઈ રીતે? કારણ કે એની પૂજા વગર તો જલ પણ ગ્રહણ ન થાય. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 જેટલા અનેક દિવસો વીતી ગયા. એક દિવસ પત્ની એના પતિને કહે છે કે સાંભળો, મારું ગળું સુકાવા લાગ્યું છે. મને લાગે છે કે આજનો દિવસ હું જીવી નહીં શકું. કેટલા દિવસોથી પાણી પીધું નથી, કેટલા દિવસોથી જળને ગ્રહણ કર્યું નથી. મને એવું લાગે છે કે આજ હું મારું ગળું સુકાવાને કારણે આજ હું મૃત્યુ પામીશ. અને મહાદેવની પૂજા વગર જલ કેમ ગ્રહણ કરવું? મહાદેવની પૂજા વગર ભોજન કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું? અને એ સમયે આપતકાલીન ધર્મ, અને એ સમયે સુદક્ષે એવું કીધું છે કે જ્યારે તમને મહાદેવની પૂજા કરવાનો અતિશય ભાવ જાગે અને શિવલિંગ પ્રાપ્ત ના થાય ત્યારે જમણા હાથના અંગુષ્ઠને શિવલિંગ સમજીને એની પૂજા કરી લેવી.
જમણા હાથના અંગૂઠાને શિવલિંગ સમજીને એની પૂજા કરી છે અને આમ જ્યાં પૂજા પૂર્ણ થઈ પાણીને ગ્રહણ કર્યું ને આ નિત્યક્રમ તો કાયમની માટે ચાલુ થઈ ગયો. અને આ નિત્યક્રમ જ્યાં કાયમની માટે ચાલુ થયો છે સો આ ભીમના રક્ષક તરીકે દ્વારપાળો જે હતા એના મનની અંદર એવું થયું કે આ બંને કંઈક તંત્ર વિદ્યા જાણે છે અને અમારા મહારાજને મારી નાખવાની મેલી વિદ્યા ભણે છે. તુરંત ભીમ પાસે ગયા અને ભીમને જઈને કહેવા લાગ્યા કે ઓલા તને મારી નાખવાના કાવતરા કરે અને મોતનો ડર તો હર કોઈને હતાવે ને. હે યાદ રાખવા જેવી બાબત, દીવો જ્યારે ઓલાવાનો થાય ત્યારે ફૂફવાટા જાજા મારે અને ભીમના ફૂફવાટા વૈધા. તુરંત સુદક્ષિણ દક્ષિણા પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો છે અત્યારે ને અત્યારે આ ઢોંગ બંધ કરો નહીતર હું તમને હમણાં મારી નાખું. સુદક્ષિણ દક્ષિણા કહે મારી નાખવા હોય તો મારી નાખો, પણ આ વસ્તુ બંધ થશે નહીં, કારણ કે મહાદેવની પૂજા તો થશે. આ કોઈ મેલી વિદ્યા નથી, આ કોઈ તંત્ર નથી, આ તો મહાદેવની પૂજા છે. આ તો અમે કરશું જ. હાથમાં મ્યાનફૂલી તલવાર લઈને જ્યાં મારવા માટે જાય છે સુદક્ષિણ દક્ષિણા, જ્યાં એવું કહેવાય છે કે ભગવાનની સેવા માટે થઈને ભગવાનને યાદ કરે છે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. અને એ જ સમયે સુદક્ષિણ દક્ષિણાને કીધું છે જો તમે કહેતા હોય તો હમણાં મારી નાખો. સુદક્ષિણ દક્ષિણા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, ભગવાનના ભક્ત છે એટલે કીધું છે એનામાં બળ વધારે છે, બુદ્ધિ નથી. અને બુદ્ધિ આપો, મારવો નથી. બુદ્ધિ આપશો તો બળ સમાજને કામ લાગશે. ભગવાન એને બુદ્ધિ પ્રદાન કરે છે. ખૂબ રાજી થયા છે. અને એ સમયે સુદક્ષિણ દક્ષિણા અને ભીમ આ ત્રણેયના કહેવાથી ત્યાં જ્યોતિર્મય સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન થયા છે. અને એ શિવલિંગનું નામ પડે છે બોલ ભીમા શંકર મહાદેવ કી જય. બોલીએ ભીમ શંકર મહાદેવ કી જય. આ રીતે ભીમશંકર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગની સ્થાપના થઈ છે. તો આ રીતે આજે પણ આપણે 3 જ્યોતિર્લિંગની કથાના પ્રાગટ્યની વાત સાંભળી છે. આવતીકાલે આપણે આગળની કથાને સાંભળીશું. એ બાદ અત્યારે અહીંયા કથાને આપણે વિશ્રામ આપીએ છીએ. ફરી એક વખત આપ સૌને વિનંતી છે 6:15 6:30 ની આસપાસ આપણે અહીંયા મહાઆરતીનું આયોજન છે. સૌ મહાઆરતીના દર્શન કરીને જજો. મહાપ્રસાદનું આયોજન છે, સૌ મહાપ્રસાદ લઈને જજો. આપ સર્વને હૃદયના ભાવથી બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ કી જય. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ 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 તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય 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 હો. બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ કી જય. વાછરા દાદાની જય. દ્વારિકાધીશ કી જય. હરસિદ્ધિ માત કી જય. અમરનાથ મહાદેવ કી જય. હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. આઈએ આ કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ. સર્વ બહેનોને વિનંતી છે આરતી માટે આગળ વધો. આરતી
મહાદેવજીની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી અમરનાથની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ ફૂલનો હાર પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ ફૂલનો હાર પ્રભુ તમે ફેરો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામે મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાર્થનો સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તે નારાયણી નમોસ્તે નારાયણી નમોસ્તે નારાયણી નમોસ્તે જય હો બોલ મહેશ્વર મહાદેવ કી જય હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર મહાદેવ હર ગંગે હર નર્મદે હર જટા શંકરે હર મહાદેવ હર આइए આ કથાને વિશ્રામ આપીએ ફરી આવતીકાલે આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વેલા